i Tola, grad vo jugozapadni oddelna Makedonije, administrativen, kulturen, ekonomski, industrijski, obrazoven i naučen centar za toj delot zemljata. Grado te poznat pod imeto grad na konzulite, bidejki i tuka se naogjale konzularnite predstavništva na evropskite zemlji vo vremeto na Otomanskata imperija, kade zajedno so Solun bil najvažno mesto vo evropski oddelna imperijata. Vo periodu od 1864. do 1912. Bitola bil glaven grad na Bitolskiot vilajet, eden od trite vilajeti vo regionot Makedonije. I danas, golem del od konzularnite predstavništva vo Republika Makedonija se naogjat tuka. Bitola je torpo golemina grad vo Makedonije spored brojot na žiteli 2002 g. Za vremena Jugoslavija bil eden od kulturnite centri kako vo kralstvo to Jugoslavija, taka i vo SFRJ. Tatkotona turskata nacija Kemal Ataturk završila oficerska škola vo Bitola. Neko i negovi raboti danas se čuvat vo Narodniot muzej. Vo tekotna istorijata, vo zavisnost od vladetelite, grad od Bitola imao mnogu iminja. Spored Adrian Rum, slovenski od naziv za grad od Bitola, poteknuo od zborot obitel, staroslovenski obitl, ovo je izraz do danas se upotrebuva i vo, hrvatski od jazik, obitelj, koji za vremena srednjot vek se koristil za zajednica na monasi, kako familije odnosno manastir. Imeto go dobil po mnogu te manastiri što se naogjale vo gradot i vo okolinata, a neko i postojati danas. So tekot na vremeto, plaso to se isfela vo izgovorot na zborot obiteli imeto na grad od stanova Bitola, otvorena uglasta zagrada 2, zatvorena uglasta zagrada Grčite odištite, pričini grad od go narekuvale monastiri, grčki. Bitola je denešen oficijalen naziv za gradot, no istovremeno i najstarijot naziv, sudejki po bitolskata ploča od 1015 godina na koja što gradot je spomnat, kako i spored mnogute vojskovodci na carot Samuil, kako i patnicite od toa vreme. Arapski otpatnik Abu Abdalah Muhammed Ali Idris je vo 12. vek napišal, potrebni se 2 dana patuvanja na istok za da se stigne od Ohrid do Butili, Bitola. Butili je neobičan i ubog grad. Postojat prikazni spored koji na desni od Kejna rekata Dragor imalo 41 crkvi i isto tolku vodenici za nivno izdržuvanje. Isto taka i na levi od Kejna Dragor imalo 29 crkvi so isto tolku vodenici. Za vremena prazničnite denovi vo toa vreme, narodot od selata od Bitolsko Topole se sobirale kajovije crkvi kade gi vršele svojte verski obredi. So ogled na to što zemišteto na koje se naogjal grad od Bitola togaš bilo prekrijeno so mnogobrojni crkvi, grad od go dobili imetom manastir. Ima verzija koja veli deka grad od Bitola imetom manastir go dobil po jedna ogromna crkva koja se naogjala nad Bitola, kaj segašniot most vikan crn most, turski jazik, Kara poprusu. Vo ova crkva možele da se smestat site prisutni od selskoto naselenije od Bitolsko Topole koji dogjale za vremena praznicite da gi vršat verskite obredi. Spored zapišite na Marko Cepenkov, grad od Bitola svoje to ime go dobil po golemo posebniku Toljo, koji imal svoje tvrdina vo blizinata na denešnoto Bitolsko selo Bukovo. Vo vremeto koga došle Turčite da go osvojat ovoj del od Makedonije, za da go povikat na borba golemo posebniku Toljo, mu velele, Bitoljo, do Bitoljo so, što spored Marko Cepenkovo tamo poteknuva denešnoto ime na grad od Bitola. Za vremena otomanskata vlast, gradot se vikal manastir, što Turčite i Albancite go usvojile od Grčite. Po balkanskite vojni od 1913 gradot potpagija pod srpska okupacija i poltorno go dobil staroto ime Bitola. Šadrvanot kajeni džamija vo gradot Bitola je od ponovo vremena Bitola posle 1950. godini. Mija napravite kukjata korzo, odnosno i decata i ostanatite vo semejstvo to napravile od domot vrvulica, korzo, bez red ko šakal vleguva, koji šakal iz leguva, ne počituvajki zabrani ili odobrenija. Izrazov ima i blaga kritika, upotrebuvana od ona koja vložuva trud okolu domakinstvo to od domakinka. Domotna armijata ili oficerski dome je spomenik na kulturata na Republika Makedonija. Negovata izgradba započnala vo 1911 koga upravnik na Bitolski od vilajet bil Abdul Kerim Paša. Na brzo poto Bitola ja zafatile balkanskite vojni i prvata svetska vojna, pa objekt od bil dovršen vo 1919.
Ајде да видиме какви се. Топ. Кој е обајна луѓе? Подалеку од градскиот метеж. Пробам. Обожавам сливи. Као лачки звучам. Милина на чист воздух е луѓе. Едно мало црквиче, ама на одименото, уште малце и ќе стигнеме кај манастира. Малце да одморам пред ова мало црквиче и ќе се упатам кон манастирчето. Нема уште многу, уште малце има како ќе кажа. Можеме да продолжиме. Значи на секој врбење начекав по некој овошје. Еве и лешничиња, ама не одам таму, ти ќе се струпалам тука. После ќе ме барат по вести. Ова би требало да е брусница. Еве сме веќе се наближуваме скроз до него. После ова патче манастирот е онде. Еве кај овие оградите што се тука. Сега ќе се упатиме таму. Иначе да ви кажам нешто за мене, како фати ова короништето, како беше тоа се распешачив. Рај за очи, луѓе, рај за очи. И јате сме, дечки. Стигнавме. Конечно. Сега ќе вледиме малце и ќе се напиеме од светата вадичка. Гледajte кој е обајна елке. За мејраке. Сега ќе си поседам тука малце. Еве го чесмичето. Да појдем и довам. Видете кој е убавина, дечки. Преуба нешто. Ова чепана е тубава за снимање приказни. Таква локација има. Тоест таков изглед. Сврди педно патче, а тука неама дено, ама сега сум конај, истражија Македонија. Ево ше на црквите. Тоа знам бе како ќе излезам. Има мадена тука. Да. Тумбекате се? Тоа. Амфитеатрот малку. Обавезно вода пијам тука. Овде имаше кафана, имам снимано затоа.
Sad ću negdje da se parkiram do ručaj. Ti umrem zadanje. Moja duvna fiva parkot. Še maska da telefonom da smenam i toliko je tloga. Во населбата Довлеџик, каде што моментално пешачам, се наоѓа една црква која што го има името Свети Архангел Гаврил. Сега движам кон црквата. Во склоп на црквата се и посмртните останки на војниците кои загинаа во текот на Првата светска војна. Припаѓа на Преспанско-Пелагониската епархија. Во продолжение слушнете некои мали легенди за тоа како се изградило црквичето Свети Архангел Гаврил. Некој битолчанец со име Атанас имал лозија во населбата Довлеџик, на местото каде сега се наоѓа црквата Свети Архангел Гаврил. Еден ден копајки го лозието, пронашол на тоа место злато и со еден дел од богатството направил мало манастирче, а другиот дел го искористил за развивање на некаков бизнис и трговија. Атанас бил дел од фамилијата Богатиновци, кои на времето доаѓаа со пајтон во манастирот, а луѓето се тргнуваа настрана, им правеа пат и со почит им се поклонуваа. Малото црквиче било изградено од некој турски ага кој имал слеп син, а почнал со изградба бидејќи некоја стара баба му рекла ако изгради црква неговиот син ќе прогледа. Исто така му било речено да заколи 22 јагниња како курбан бидејќи неговиот син имал 22 години. Тој така направил и според легендата синот го донеле качен на конј кога била гозбата со јагнињата, наводно тогаш прогледал. Подоцна по наредба на повисоките власти му било забрането на агата да продолжи со изградбата на поголемата црква и таа останала недоизградена до 30-тите години од минатиот век, кога ја доградиле српските власти со намера во нејзината околина да ги погребуваат српските војници. Оваа легенда е пренесена од човек кој живеел во близина на црквата и доживеал длабока старост, починал на 100 години, се викаш Мустафа. Во 2014 година старото црквиче е разурнато и на негово место е изградено ново. Во темелите пронајдоа камења со исклесани бројки 1817 година. Паркот Носхетие или Единство се наоѓал на местото на денешниот градски парк во близина на млинот и железничката станица, наспроти Белата касарна. Паркот бил направен во времето на познатиот Валија Абдул Керим Паша. Местото каде бил направен паркот претходно била мочурлива површина, неугледна за тогашното шеталиште и влез во градот, а во исто време и извор на зарази за војската и цивилното население. Во паркот се наоѓал киоск во кој се собирале офицерите во попладневните часови и во слободното време, а истиот се користел и за прослави како што било прогласувањето на новиот устав за време на Младотурската револуција. Токму за време на Младотурската револуција,
паркот бил преименуван во Парк на Слободата. Камениот мост во Битола беше голема знаменитост и убавина за битолчани со својот стар стил на градба и единствен таков како последен останат камен мост во градот. Со покривањето на реката Курделец над која се наоѓал мостот во пресек со широк сокак завршува и неговата намена пошто се асфалтира улицата Солунска. Камен мост уште остана како синоним и топоним помеѓу битолчани, место каде како деца пуштале бродчина во реката, се бркале и жбуркале во водата, потпрени на него го направиле првиот шмек или бакнеш кон својата љубена. Ески џамија во Битола ја подигна Сингур Чауш Беј во 1435 година и беше првата и најстарата џамија на Балканот. Во 1956 година беше урната со динамит од тогашните власти. Таа беше позната како Сингур Чауш џамија, па Ескин џамија и Атик или Солак џамија. Нејзината локација беше кај од Каршија јавор стоковната, Пекмес пазар. Пекмес пазар се наоѓал помеѓу Саат кулата и Јени џамијата. Тој бил составен од дуќани градени во половината на 16 век од Мехмет Ефендикадија, чиј собственик и бил, заедно со Јени џамијата. Во него се продавал мед, пекмес, сладки и други благи работи. Хотелот Босна е граден во 19 и почетокот на 20 век и е дело на големиот Керим Паша. Хотелот бил познат по својот црвен салон, пердињата и килимите. Негови газди биле некои непознати луѓе од С. Маловиште, па после браќата Перо и Ташку Чомо, Никифор Јефтик и Горчу Куртовски. Босна изгорела во 1936 година во пожар. Хотелот Босна бил лоциран на самиот широк сокак, кај кружните клупи, пред Домот на културата. Стар театар, стариот народен театар во Битола беше на местото пред сегашниот Дом на културата, на плоштадот Гоце Делчев, бил срушен во 1980 година. Во ова училиште беа моите први училишни денови. Во ова училиште учеше мојот татко, мојот чичко, мојот брат, мој комши, мој братучеди и еден куп деца од моето мало. Во ова училиште поминаа 9 убави години исполнети со дружби и многу смеа. Ова училиште е основното училиште Стив Наумов. Ајде во продолжение да слушнеме некои информации за ова училиште. Основно училиште Стив Наумов. Стив Наумов е основно училиште во Битола. Двокатната зграда на ова училиште била започната и завршена во 1934 година и истата ја подигнале српските власти. Архитект на оваа зграда е Јан Дубови, статичар Мирослав Касаљ, а главен изведувач Димитрија Дарковиќ.
За изградбата на оваа зграда биле потрошени 307,049,90 динари. Првично зградата требало да биде изградена подолу од сегашната локација, но заради несоодветност истата е поместена. Првичното име на ово училиште било Вук Караџики. Во училиштето на почетокот имало 4 паралелки од прво до четврто одделение со по 40 ученици. За време на Втората светска војна бугарите го смениле името во Митрополит Григори, во ово училиште учен народниот херој Стефан Наумовстив. Како училиште Стив Наумов е регистрирано во 1945 година. Основното училиште Стив Наумов во Битола има освоено многу меѓународни и домашни награди за конкурси по македонски јазик и литература, математика, англиски јазик, историја, ликовно образование и други. Ово училиште е едно од 10 надобри основни училишта во Република Македонија. Во близина на некогашниот камен мост во Битола, на улицата Солунска број 226 се наоѓа објектот во кој бил сместен стариот италијански конзулат. Градбата била изградена на крајот на 19 и почетокот на 20 век. Според архитектонските карактеристики, овој објект припаѓа на стилот еклектична градба со неокласични елементи, тимпанони, капители и слично. Северната и источната фасада се исполнети со симетрично распоредени отвори, со тимпанони над прозорците на катот, со богата профилација која е застапена и околу прозорските венци. Концепцијски е решен со визба, приземје и кат. Приземјето со визбата се одделени со меѓукатен венец, а истото е направено и меѓу првиот и вториот кат, како и кровниот венец кој е богато профилиран. Италија меѓу последните отворила конзулат во Битола, но таа е и една од последните што го затворила. Италијанскиот конзулат во Битола ја прекинал својата работа во 1945 година. Гнеотино село кое што се наоѓа во општина Новаци, во околината на градот Битола. Името на селото се поврзува со личното име Гнеота. Се смета дека името го добило по составот на земјиштето, гнеот, што означува тешка, црна, мекакаллива земја. Селото се наоѓа во јужниот дел на Битолското поле, во алувијалната рамнина на Црна река,
Во западниот дел на територијата на општина Новаци, селото е рамничарско, на надморска височина од 577 метри. Низ селото поминува регионалниот пат 2340, кој води за Битолско Мариово и се движи низ Пелагонија. Од градот Битола е оддалечено 19 километри. Од општинското средиште Новаци е оддалечено 8 километри. Селото е сместено во источниот дел на Пелагонија, источно од градот Битола. Гнеотино има слична местоположба како соседното село Рибарци, сместено на граница на рибарското плато на запад и рамницата на исток. Поради тоа има идеални услови за земјоделство, риболов и преработка на трска. Селото нема извори со вода за пиење, туку користат бунари ископани на 8-9 метри. Местностите во атарот ги носат следниве имиња: Локма, Лозјата, Ливади, Плочи, Џамојца, Душигуб, Острики, Чалии, Црно место, Горни Ливади, Садина, Класина, Маринбек, Истего, Рајчејца, Порој, Вратички, Могилица, Бродски пат, Горни и Долни Чаири, Барутница. Селото има збиен тип. Одредени делови на селото се состојат од групи на роднински куќи, но ниедна група не е сосем издвоена. За самото основање на селото нема податоци, а името на селото првпат било споменато во турски документи помеѓу 1650 и 1750 година. Во селото живее македонско население и сите родови потекнуваат од доселеници. Најстар род е Брајановци. Атарот има средна големина и зафаќа простор од 17,2 км квадратни. На него преовладува обработливото земјиште на површина од 1441,6 хектари. На пасиштата отпаѓаат 106,1 хектар, додека шумско земјиште нема. Селото, во основа, има полиоделска функција. Во селото имало неколку чифлици, кои на самиот крај на турската власт биле во посед на Мамутбек, Даутбек, Фајкбек, Ваки, Сулејман, Зекир Шукрија, Муфтија и други, сите од Битола. По 1920 година, земјата не била купувана, а државата им доделила земјиште на новите доселеници. По 1947 година, населаните им останале само 200 хектари земја за обработување поради национализацијата. Свети Стефан е манастирска црква на Гнеотинскиот манастир. Градбата на црквата представува крстокуполен храм со осумаголна купола и полукружна апсида на источната страна. Влезот се наоѓа на западната страна. На секоја втора страна од куполата има по една монофора. По една монофора има и на јужната и северната страна, како и на апсидата. Објектот е граден од камен и тули, а покриен е со лимен кров. Во селото постои избирачкото место број 0162 според Државната изборна комисија, сместено во просториите на основното училиште. Во селото покрај и манастирската црква Свети Стефан се наоѓа археолошкото наоѓалиште градиште и црквата Свети Никола. Главна слава на ова село е Свети Никола Летен. Битолски, небитен лик. Курле, мадле. Легендата за песната Битола Бабам Битола. Никој не знае кога, каде и како настанала најпознатата песна за Битола, ама има една легенда. Легендата вели дека си бил некој турски војник кој служел војска во Битола. Кога дослужил, се вратил дома, назад во Турција, па татко му го прашал: "Синко, ти беше до крајот на царството, дури во градот Битола, ајде раскажи ми што виде таму." А синот пак бил многу воодушевен од Битола и животот во неа, па рекол: "Битола, бабам, Битола, ех, таму се живот живее, таму се јади и пие, Битола е мајска природа, Битола е рајска градина, со лични моми убави, на лице бели цвени."
Дембел чаршија била лоцирана на двете страни од Драгород, над Судскиот мост. Имало повеќе кафеани, сите заедно познати како преданоите, меѓу попознатите биле Интифа и Каваци. Под дебелите сенки на липите и свежиот воздух од Пелистер и Драгород, на Дембел чаршија се пиело чај и кафе со локум, вино и ракија во вкусни мезиња, се играло табла и се правел чамчемуабет. На крајот на вечерта, беќарите, сите помалку кефедисани, земале пајтони и оделе на серенади под пенџерињата на битолските чупиња. Легенди за потеклото на некои села од Битола. Карамани. Името на селото се верува дека доаѓа од тоа што поголем дел од атарот е покриен со земја црница, на турски кара. Според други извори, пак, името потекнува од топонимизација на родовското име Караман, Ивањевци. Се верува дека името на селото потекнува по првиот жител на селото, кој се нарекувал Иван. Лавци. За името на селото Лавци има две толкувања. Според првото толкување, во селото се чувале големи стада овци, а со овците имало и кучиња. Ноќе кога сите спиеле доаѓале волци, а кучињата лаеле по нив за да ги бркаат, па селото го добило името по нивниот лаеж. Според второто толкување, во селото се доселиле влашки семејства, па името е изведено од власи, ласи, гнеотино. Името на селото се поврзува со личното име Гнеота. Се смета дека името го добило по составот на земјиштето, гнеот, што означува тешка, црна, мека калнива земја. Кравари името го добило по првите доселеници, кои биле одгледувачи на крави. Трн. Се верува дека потекнува од трн, односно дека неговата околина има трнеста вегетација. Некај биталцизми 5. Чаљо, без пари. Чакати, пари. Креместаре, закачалка. Уљандисан, многу загрижено лице. Пештемел, бањарка. Оти, зошто? Абе, ојде да купиш пештемел и креместаре. Не. Оти. Оти видов дека сум чаљо, кузника ми паднаја чакатите, ко видов шо се деси се ујандисав. Сабреш, молим, ненормален. Како сабрам? Сакам да скокнам од Драгора. Во 1929 година за мис Битола била избрана Елефтерица Пржети. Овој настан се случил на 21 декември 1929 година во хотелот Гранд Јефтик. Со нејзината победа таа обезбедила учество за избор на мис Југославија 1930 година. Ова било прва забава на која што се избирало мис за Битола. Битолски новини или оригинално Битолске новини е српски весник што се издавал во Битола од 1913 година, откако градот паднал во рацете на Србија по меѓусојузничката војна. Весникот бил првиот српски весник во областа. Уредник на весникот бил Јоханан Мандил, а помошник Самуил Алкалај. Весникот престанал да излегува во 1915 година, кога Македонија била окупирана од бугарските трупи за време на Првата светска војна. По војната весникот бил обновен.